Ibu, terima kasih dari kami telah berkenan hadir ke acara ini. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. பாரில் படர்ந்திருக்கும் பரிசுத்த தமிழ் நெஞ்சங்களில் பரமனின் அருளால் இங்கு கூடியிருக்கும் நம் எல்லோரையும் இந்தோனேசியா தமிழ் சிறகம் சிரம் குனிந்து அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். வணக்கம். Om Swastiastu, Wanakam, Namo Buddhaya, Om Avignam Astu Namo Sidam, Om Sidirastu Tadastu Swaha. வணக்கம். நமோ புத்தாய. இன்பமே சூழ்க, எல்லோரும் வாழ்கவென்று மனதார வாழ்த்தி தங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம். Selamat pagi dan selamat datang saya haturkan kepada hadirin semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan ini kita diberi kesehatan, kita diberikan keringanan langkah untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka Tamil Heritage and Culture Conference of World Tamils di Le Polonia Hotel yang diselenggarakan oleh PHDI Sumut dan World Tamil Siragam dan bekerja sama dengan Mitra Jaya Group dan Kalimas Group. இறைவன் அருளால் நாம் எல்லோரும் இங்கு ஒன்று சேர்ந்து நமக்கு நல்லாசியை வழங்கி இன்று நமது தமிழ் கலாச்சார பண்பாடு என்ற நம்மை உலகத்தில் இருக்கும் அனைவரையும் இங்கு ஒன்று கூடி நம்முடைய போன ஜென்மத்தின் கர்ம வினைகளாகிய நற்பலன்கள் இன்று நம்மை ஒன்று சேர்த்துவிட்டது. வாருங்கள், நம் தமிழ் வளர்ச்சிக்கு மீண்டும் தங்களுடைய அன்புக்கரங்களை எங்களுக்கு சமர்ப்பித்து நாங்கள் இன்னும் மேலான மார்க்கத்துக்கு செல்ல தங்கள் உதவியை நாடுகின்றோம். Yang kami hormati Ketua Parisada Hindu Dharma Sumatera Utara Bapak Surya, மதிப்பிற்குரிய இந்து தர்மம் வட சுமத்ரா தலைவருக்கு, yang kami hormati Parisada Hindu Dharma Pusat yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Budiana Setiawan, அன்பிற்குரிய தலைவர் Budiana Setiawan அவர்களுக்கும், yang kami hormati Ketua PHDI Kota Medan Insinyur Subendiren M.Sos, Medan தலைநகர பரிசட தலைவராகிய சுபேந்திரன் அவர்களுக்கு, yang kami hormati perwakilan dari Kalimas Group Bapak N. Siwaji Raja, மதிப்பிற்குரிய சிவாஜி ராஜா அவர்கள் கலிமாஸ் நிர்வாகத்தினருடைய பிரதிநிதியாக இங்கு விஜயம் இருந்துள்ளமைக்கு, yang kami hormati Mitra Jaya Group Bapak Dato Dr. Andeska Govindasamy, மதிப்பிற்குரிய மாண்புமிகு தலைவர் கோவிந்தசாமி ஐயா மித்ரா ஜயா நிர்வாகத்தினர் தலைவராகிய அவர்களுக்கும், yang kami hormati Mr. Purushottaman, மதிப்பிற்குரிய எங்களது பாசத்திற்குரிய புருஷோத்தமன் அவர்களே, yang kami hormati Mr. Rama Sugundan, மதிப்பிற்குரிய தலைவர் ராமா சுகந்தன் அவர்களுக்கும், yang kami hormati Mr. K. Lakshmi Narayan, மதிப்பிற்குரிய மாண்புமிகு எங்களது தலைவர் லட்சுமி கே நாராயணன் அவர்களே, yang kami hormati Dr. Arul Malar, மதிப்பிற்குரிய எங்களது சகோதரி Dr. Arul Malar, டாக்டர் அருள் மலர் அவர்களே, yang kami hormati Dr. R. Sendil, மதிப்பிற்குரிய டாக்டர் செந்தில் அவர்களுக்கு, Bapak Ibu sekalian, demikianlah tadi di awal pembukaan kami. Berikut, marilah bersama-sama
kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami persilakan untuk berdiri. இப்பொழுது இந்தோனேசியா தேசிய கீதம் வழங்கப்படும். ஆகையால் தயவு செய்து நாம் Pinandita M. Manogerin. Kepada Bapak Pinandita M. Manogerin kami persilakan. அடுத்து இறை வணக்கத்துடன் இந்நிகழ்ச்சியை துவக்குவதற்கு சகோதரர் பண்டிதர் மனோகரன் அவர்களை இங்கே அன்புடன் அழைக்கின்றோம். Om Aviganam Stulamushidam Shamana Astuva Mano Yatava Shishahasti Om Udayam Tamasam Parishwa Pasyanta Utraham Devo Devan Devatra Suryam Agadma Tudir Uttamam Om Tassatsu Devahitamscha Purastasi Kram Uccarat Pasyama Sarada Satam Jivama Sarada Satam Om Sri Luyaman Sarada Satam Prabhava Sarada Satam Adina Swama Sarada Satam Buyasa Sarada Satahum Sarva Samtibo Namo Swaha. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Agung, kami panjatkan doa puja dan puji kepada hadapan Yang Widi dalam suasana penuh kedamaian dan kenikmatan. Semoga Yang Widi senantiasa melimpahkan karunia dan keberhasilan kepada kami semua. Om Yang Widi Wasa, Engkau Maha Cemerlang, kekal, abadi, maha mengetahui. Yang Widi adalah sumber penerangan yang maha suci. Semoga Engkau menerapkan kami dengan cahayamu yang maha suci. Om Yang Widi, dengan segala kerendahan hati, tidak henti-hentinya kami bersujud dan berdoa, seraya memohon tuntunan lahir dan batin. Pancarkanlah kepada kami sinar suci kebijaksanaan. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, sebagai manusia biasa, tentu kami tidak luput dari noda dan dosa. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa orang tua kami, ampunilah dosa-dosa pemimpin-pemimpin kami, tuntunlah kami ke jalan yang baik dan benar,
dengan segala tingkah laku menuju kepada jalan Tuhan yang bijaksana. Jauhkanlah kami dari segala jalan yang tercela, baik dari pikiran, kata-kata maupun perbuatan di antara kami. Semoga Yang Widi senantiasa merestui serta mengabulkan doa permohonan kami. Om Sidil Astu Tat Astu Swaha, Loka Samasta Sukino Bawantu. Semoga kebajikan datang dari segala penjuru. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Bapak Pinandita M. Menogrin, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, acara kita berikut tarian klasik Bharatanatyam yang akan dibawakan oleh Miss Trisha. இப்பொழுது ஆரம்பமாக நமது கலாச்சார நடனமாகிய பரதநாட்டியம் நம்ம எல்லோருக்கும் வழங்கப்படும். Kepada Miss Trisha kami persilahkan. Thank you.
இந்த பரதநாட்டியத்தில் ஏதேனும் குறைகள் இருந்தால் தயவு செய்து பொறுத்தருள வேண்டும். ஏனெனில் இங்கு எங்களுக்கு இயன்ற வரையில் தான் இங்கே சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. நன்றி திரு சூர்யா அவர்களே, ஐயா புருஷோத்தமன் அவர்களே. Berikut tarian persembahan Sekapur Siri yang akan dibawakan oleh adik-adik kita dari Panorama Culture Dance. Kepada adik-adik kami persilahkan. இப்பொழுது இந்தோனேசியா கலாச்சாரப்படி Sekapur Siri, அதாவது கைப்பிடி வெற்றிலை. என்ன சொன்னால், இந்தோனேசியா கலாச்சாரங்கள் எந்த சுபகாரியங்களும் இந்த வெற்றிலை வழங்கப்படும். அதன் பொருட்டு நாட்டியத்தை ஆரம்பிப்பாங்க. சில
oleh Bapak NC Wajiraja. Kepada Bapak NC Wajiraja kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Budiana Setiawan, Sekretaris Bidang Kebudayaan dan Kearifan Lokal Parisada Hindu Dharma Indonesia di Pusat, yang khusus datang ke sini acara ini. Yang kami hormati Ketua PHDI Sumut Bapak Surya. Yang kami hormati Ketua PHDI Kota Medan Bapak Insinyur Subendran M. Sos. Yang kami hormati perwakilan Mitra Jaya Group Bapak Sangkar Hari Prasad dan Bapak Ignesh Premananda. Yang kami hormati perwakilan Kalimas Group Bapak Siwaji Raja. Perumajir Kuria Amateur K. Lakshmi Narayana, Minister for Public Works Department, Pondicherry. Dr. R. Senjil, former Member of Parliament. Dr. Arul Malar, Daughter of Justice M.S. Janardhan. Mr. Rama Sugandan, President of Tamil Nadu Congress Committee. Mr. S.R. Parthiban, former Member of Parliament. Yang saya hormati tokoh Tamil lintas agama yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati tentunya tidak kalah pentingnya adalah para tamu undangan, saudara-saudara kita yang hadir dari kalangan warga Tamil di Kota Medan, dari Kota Binjai, Lubuk Pakam, Tebing Tinggi, Siantar, Kisaran, dan kota-kota lainnya di Sumatera Utara. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Ida Sang Hyang Widi-Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas asumkerta waranugrahanya kita dapat berkumpul bersama di tempat yang berbahagia ini dalam rangka acara Conference on Tamil Heritage, Culture, Education, and Economics. Acara ini terselenggara berkat kerjasama dan kolaborasi antara PHDI Provinsi Sumatera Utara, PHDI Kota Medan, dan pihak World Tamil Seragam. Setelah persiapan yang dilakukan selama hampir 3 bulan, kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada hari Sabtu kemarin. Acara dimulai pada pukul 9 dengan peresmian peletakan arca Tiruvalluvar yang dilanjutkan dengan konferensi hingga pukul 16 di Kuil Sri Raja Rajeshwari Amman, Padang Cermin, Kabupaten Langkat. Para peserta kegiatan selain dari Indonesia yang datang dari 10 negara dengan jumlah sekitar 80 orang, yaitu dari India, Norwegia, Belanda, Prancis, Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, Sri Lanka, Uni Arab Emirat, dan Kuwait ini tertegun memandang kemegahan arca Murugan yang terdapat di kompleks Kuil ini yang dibangun oleh almarhum Bapak R.K. Sanggarlingam. Kita ketahui arca Murugan kita adalah arca Murugan yang tertinggi pertama di Indonesia dan ketiga di dunia setelah arca serupa yang terdapat di Salem, India, dan Batu Cave, Malaysia. Acara dengan tema serupa dilanjutkan pada hari ini, hari Minggu, di ruang pertemuan hotel yang indah ini. Kegiatan di Kuil Sri Raja Rajeshwari Amman disponsori oleh Kalimas Group yang didirikan oleh almarhum Bapak R.K. Sanggarlingam dan dilanjutkan operasionalnya oleh putra-putra beliau, yaitu Dr. S. Saudarajan SPN, MSc, MED, IFOK, CHCS. Kemudian yaitu yang terhormat Bapak S. Sundarajan dan yang terhormat Bapak Dr. C. S. Siwaji Raja ST MSOS. Kegiatan konferensi di Lei Purnia Convention pada hari ini sepenuhnya disponsori oleh Mitra Jaya Group, pimpinan yang terhormat Bapak Dr. Andes E. Govindasamy. Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pendidikan bahasa Tamil, kekayaan peradaban Tamil, kebudayaan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat Tamil dengan kerjasama World Tamil Seragam. Demikian yang dapat saya sampaikan atas nama panitia, dengan harapan semoga acara ini selanjutnya dapat berjalan dengan lancar dan sukses dan memberikan impetus bagi berbagai tindak lanjut. Terima kasih. Om Shanti Shanti Shanti. Ketua Panitia Bapak NC Wajiraja, Bapak kami mohon di tempat. Ada pemberian cendera mata dari Tamil Seragam, mohon.
Atas sambutan dari Ketua PHDI Provinsi Sumatera Utara, Bapak Surya, kami persilakan. Namo Buddhaya, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin Parisada Indodharma Indonesia yang diwakili Dinas Kebudayaan, yang saya hormatin Mr. Kang Lasmi Narayanan, Minister for Public Work Development Pondicherry, yang saya hormatin Dr. R. Sentil, Foreman Member of Parliament, yang saya hormatin Dr. Arul Maler, Doctor of Justice MC Jananatan, yang saya hormatin Mr. Rama Sugenden, Deputy President of Tamil Nadu, Mr. S.R. Partiden, Former Member of Chimister Parliament, Mitra Jaya Group, Kalimas Group, Ketua-ketua Parisada Kabupaten Kota yang hadir, tokoh Tamil lintas agama, ada Bapak Julius, Bapak Anton, Bapak Frans, terima kasih atas dukungannya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Ida Sang Yang Widiwasa atas Asungkerta Waranugrahannya. Kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dengan orang-orang istimewa dari 11 negara dalam rangka menggali kembali, mengingat kembali, dan mengembangkan serta mensosialisasikan peradaban kita, peradaban Tamil melalui kegiatan World Tamil Seragam atau yang lebih familiar kita sebut. Saya yakin dengan tekad dan kerjasama kita dapat wujudkan visi untuk mewujudkan pendidikan melestarikan budaya Tamil di Provinsi Sumatera Utara, khususnya Indonesia. Terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, berkontribusi. Semoga Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati usaha kita dengan kekuatan dan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Utara Bapak Surya, acara kita selanjutnya, kata sambutan dari Ketua PHDI Pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Budiana Setiawan SSMSI. Kepada Bapak kami persilakan sekaligus membuka seminar kita pada hari ini. Para pimpinan World Tamil Seragam yang berkumpul di sini, Ketua PHDI Provinsi Sumatera Utara, Ketua Panitia acara Conference Tamil Heritage Culture and Education and Economics, Ibu Penyelenggara Hindu Kota Medan, dan para hadirin di kegiatan ini. Sebelumnya kami sampaikan bahwa Ketua PHDI Pusat Bapak Wisnu Bawatanaya tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain dan beliau masih dalam masa pemulihan, sehingga mewakilkan kepada saya untuk mengikuti kegiatan ini. Selama kegiatan selanjutnya seminar ini, kegiatan ini yang dihadiri oleh beberapa negara, tadi disebutkan ada 10 negara, tapi ada juga dari negara-negara lain. Itu kami sangat mengapresiasi. Mudah-mudahan kegiatan semacam ini bisa tetap berlanjut diselenggarakan, tidak hanya oleh umat Hindu Tamil yang ada di sini, tapi juga oleh umat Hindu yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Jadi di Provinsi Sumatera Utara ini ada beberapa etnis yang beragama Hindu, ada dari etnis Tamil, ada dari Cina, kemudian Karo, kemudian Bali, Jawa, dan sebagainya. Nah, kita bisa dengan kegiatan-kegiatan semacam ini kita bisa mewujudkan keragaman, bisa menunjukkan keragaman Hindu, dan kita dapat menunjukkan bahwa kita tidak bisa hidup rukun dengan kegiatan-kegiatan yang saling mengundang dan saling bersinergi dalam kegiatan-kegiatan semacam ini. Kemudian juga kami
juga disertakan kemarin waktu peletakan arca Tiru Walupura. Ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik karena kemarin kita ikuti di sana dan bisa sekali lagi itu bisa menunjukkan moderasi beragama di kegiatan di Sumatera Utara ini. Kemudian acara ini semoga bisa berlangsung dengan baik dan di samping itu setelah kegiatan ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan kesan-pesan yang baik bagi para hadirin yang ada di sini. Tidak lupa juga bahwa masyarakat Sumatera Utara ini dikenal dengan keindahannya. Salah satunya adalah Danau Toba, salah satu danau terbesar, kaldera terbesar yang ada di Asia Tenggara. Dipersilakan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini bisa, kalau ada kesempatan bisa tidak hanya terlibat dalam kegiatan ini, tapi bisa menikmati keindahan yang ada di Indonesia. Salah satunya dengan berwisata ke Danau Toba. Demikian yang bisa kami sampaikan. Acara ini dengan resmi akan kami buka untuk 3 kali. Sebentar, biar acara ini lebih resmi, kita ada pemukulan gong. Bapak akan didampingi oleh Ketua Parisada Sumatera Utara, Bapak Surya, Ketua Parisada Kota Medan, Bapak Isida M. Subindiren, perwakilan dari Mitra Jaya Group, perwakilan dari Kalimas Group. Kami persilakan tampil ke pentas untuk mendampingi Bapak Budiana Setiawan. Mohon tepuk tangan yang meriah. Mudah-mudahan dengan disediakannya pembukaan seminar kita hari ini, semua acara berjalan dengan lancar. Astungkara. இப்பொழுது இந்த மணியடிப்பு இந்தோனேசியா தமிழ் சிறகம் நமக்கு பயன்படுமாறு நமக்கு ஏற்றுக்கொள்ளும் ஒரு நிகழ்ச்சியாக இங்கே நடந்து இந்த மணி அடித்துள்ளது. நன்றிங்க ஐயா. Kami mohon untuk Bapak Budiana Setiawan tetap di tempat dan juga perwakilan dari Mitra Jaya Group Bapak Hari Prasad tetap berada di tempat karena akan ada pemberian cenderamata. பன்னாட்டு கருத்தரங்கம் தமிழர் தடங்கள் தொன்மையும் தொடர்ச்சியும் என்கிற நூல் ஆய்வுக்கோவை இந்த நிகழ்வுக்கு சான்றோர்களும் அறிஞர்களும் மருத்துவர் செந்தில், திரு ராமசுகந்தன், சென்னை வனிதா பதிப்பகம் பதிப்பாளர் மயிலவேலன் உள்ளிட்ட அறிஞர்கள் முன்னிலையில் இந்த ஆய்வுக்கோவை வெளியிடப்படுகிறது. அமைச்சர் அவர்கள் ஆய்வுக்கோவையினை வெளியிடுகிறார். அடுத்ததாக உலகத்தமிழ் சீரகத்தின் கொள்கை முடிவுப்படி ஆண்டுதோறும் சாதனை தமிழர்களுக்கு விருது வழங்கி சிறப்பிக்கிற நிகழ்வு. மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் இருவரும் சாதனை தமிழர்களுக்கு விருதினை வழங்கி சிறப்பிக்க இருக்கிறார்கள். இந்தோனேசியா மண்ணில் பல தொழில்களை தொடங்கி வெற்றி சாதனை தமிழராக மாரிமுத்து சீனிவாசன் அவர்களுக்கு விருதினை அவர் நேரில் வர முடியாத காரணத்தால் டாக்டர் அசோகன் அவர்கள் மற்றும் செந்தில், ராமசுந்தன் ஆகிய மேலே வருமாறு அழைக்கிறோம். தாய் தமிழகத்தில் இருந்து சுமத்ரா மண்ணில் இந்த மேடான் கருவி நடாரம் கொண்டான் என்கிற விருது மாரிமுத்து சீனிவாசன் அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. விருதின் பெயர் கடாரம் கொண்டான். கடாரம் கொண்டான் மாரிமுத்து சீனிவாசன். கடாரம் கொண்டான் மாரிமுத்து சீனிவாசன். கடாரம் கொண்டான் மாரிமுத்து சீனிவாசன். அந்த விருதினை
மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் தன்னுடைய திருக்கரங்களால் வழங்குகிறார். நீதியரசர் ஜனார்தனம், சென்னாபோதர் நீதியரசர் ஜனார்தனம், சென்னாபோதர் நீதியரசர் ஜனார்தனம் விருது வழங்கப்படுகிறது. பரவலர்களாக இருந்து தாளாற்றி தந்த பொருளெல்லாம் தக்கார்க்கு வேளாண்மை செய்த பொருட்டு என்பதற்கேற்ப நமக்கு உதவியாக இருந்த இருவரும் நிறுவனங்களுக்கு பாராட்டி சான்றளிக்கப்படுகிறது. அடுத்ததாக புரவலருக்கு இந்த பாராட்டி சான்றளிக்கப்படும். மண்ணின் மைந்தர் மனோகரன் அவர்களுக்கு அறவாழி அவர்கள் ஆடை அணிவித்து சிறப்பு செய்வார்கள். மனோகரன் நமக்கு பயணத்தில் உடலிருந்து வந்து வழிகாட்டியாக இருக்கிற அமைச்சர் முன்னிலையில் மனோகரன் அவர்களுக்கு பாராட்டப்படுகிறது. கடாரம் கொண்ட மண்ணின் அருகிலிருந்து ராஜேந்திர சோழன் அவர்களுடைய அரங்கத்தில் இந்த நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த நேரத்தில் ஒரு முக்கியமான செய்தி, தமிழகத்தில் பிரம்மதேசம் என்கிற பகுதியில் காஞ்சிபுரத்திற்கு அருகில் இருக்கிற பிரம்மதேசத்தில் ராஜேந்திர சோழனுக்கு மிகப்பெரிய சிலை ஒன்று நிறுவப்பட இருக்கிறது என்கிற மகிழ்ச்சியான செய்தியை இந்த அரங்கத்திலே நாங்கள் அறிவிக்கிறோம். வெகு விரைவில் ராஜேந்திர சோழன் மாமன்னன் ராஜராஜ சோழன் அவர்கள் இறுதி காலத்தில் வாழ்ந்து மறைந்த இடமாக கருதப்படுகிற பிரம்மதேசத்தில் சிலை நிறுவப்படுகிறது. அதற்கு முன்னெடுத்திருக்கிற வேளாண் மண்ணில் தமிழ் பள்ளிகளை தொடங்குவதற்கு நமக்கு ஆதாரமாக இருக்கிற உத்தமசீலன் அவர்களுக்கு பாராட்டி ஆடை அணிவித்து நினைவு பரிசு வழங்கப்படுகிறது. மதியழகன் அவர்களுக்கு அந்தோன் ஆகிய இருவரையும் மேற்கொள்ளுமாறு அழைக்கிறோம். தமிழ்நாட்டில் இருந்து வருவது தெரிந்து கொண்டிருக்கிற பேராசிரியர் பழனிவேல் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம். அவரை பாராட்டி விஜயா சாந்தி அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம். அந்தோன் விஜயா காந்தி, தமிழரசு பாரதி ராஜா, முனுசாமி அவர்கள் தமிழரசு பாரதி ராஜா அவர்கள் நினைவு பூங்குழலியின் இசை அரங்கத்திற்கு முன்பாக ஒரு நாட்டிய நிகழ்ச்சி இந்தோனேஷியாவை சார்ந்த பெண்மணி நாட்டிய அரங்கத்திற்கு வருகிறார். Berikut akan kita tampilkan tarian இருந்து வெளியேற வேண்டும். அதனால அறையில் தங்கி இருக்கிற பெருமக்கள் தங்களை தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும். பிற்பகல் 12 மணி 1 மணிக்குள்ளாக நாம் இங்கிருந்து புறப்பட வேண்டும். ஆகவே அறையில் தங்கி இருக்கிற பெருமக்கள் தங்களை புறப்படுவதற்கு தயாராகி கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். 1 மணிக்கு உள்ளாக நாம் புறப்பட வேண்டும். ஆகவே அறையில் தங்கியிருக்கிற பெருமக்கள் தங்களை தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும். 1 மணிக்குள்ளாக நாம் இங்கிருந்து புறப்பட்டாக வேண்டும்.
புகையிலையுடைய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியதற்கு முத்தமிழ் வித்தகர் விருதினை பேராசிரியர் மனோகரன் அவர்கள் கரிகால பெருவளத்தான் அவனுடைய மரபை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது கடல் முழுவதையும் நாவாய் செலுத்துகிற நுட்பத்தை அறிந்த மரபிற்கு உரியவனே என்கிற பதிவு புறநானூற்றில் இருக்கிறது. இது 3000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக கடலை இவர்கள் கைகொண்டிருக்கிற பதிவு. இந்த உலகத்தின் தோற்றம், வானத்திற்கு குறிப்பிட்ட உயரத்திற்கு மேலே காற்று இல்லை என்கிற வான் அறிவியல், வானத்தை அறிந்து முடித்த அறிவியல், கடலை தன் கைக்குள்ளே வைத்திருக்கிற கடல் அறிவியல், இந்த 3 கூறுகளையும் தமிழன் தன் கைக்குள்ளே வைத்திருந்தான் என்பதுதான் நம்முடைய ஆய்வு மரபு, வரலாற்று மரபு, அறிவு மரபு. இவற்றையெல்லாம் நாம் தேடி செல்கிற பொழுதுதான் இன்றைக்கு நாம் 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இந்த ராஜேந்திர சோழன் நாம் இன்றைக்கு நின்று கொண்டிருக்கிறோம். இவை போன்ற பதிவுகளை எல்லாம், ஆய்வு கருத்துக்களை எல்லாம் நாம் அடையாளப்படுத்த வேண்டும் என்கிற வேட்கையின் விளைவாகத்தான் இந்த ஆய்வு கோவை இங்கே உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. 26 அற்புதமான ஆய்வு கட்டுரைகள் அந்த தொகுதியிலே இடம்பெற்றிருக்கின்றன. இந்தியா மட்டுமல்லாமல் பல்வேறு வெளிநாடுகளில் இருந்தும் சான்றோர்கள் அந்த ஆய்வு கோவிலே கட்டுரைகளை எழுதியிருக்கிறார்கள். அவற்றை அழகான வடிவத்திலே நூலாக்கம் செய்து இந்த அமைப்பு வெளியிட்டிருக்கிறது. இது ஆவணப்படுத்த வேண்டிய ஒரு நூல், அனைத்து நூலகங்களுக்கும் சென்று சேர வேண்டிய ஒரு நூல், தமிழர்கள் அனைவருடைய கையிலும் இடம்பெற வேண்டிய, இருக்க வேண்டிய ஒரு நூலாக இந்த ஆய்வுக்கோவை இன்று வெளிவந்திருக்கிறது. இது உள்ளபடியே மிகுந்த மகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது. ஒரு நிகழ்வு தொடர்ந்து பேசப்பட்டுக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தில் இந்த ஆய்வுக்கோவை இங்கே வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நிகழ்வுக்கு வந்திருந்த உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வணங்குகிறேன். இந்த வாய்ப்பினை வழங்கிய அமைப்பிற்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வணக்கம். புரட்சி கருத்துக்கள் ஆனாலும் எல்லாவற்றையும் இசை வடிவில், கலை வடிவில் கொண்டு போய் சேர்க்கிற பொழுது அது மக்கள் மனதில் பதிகிறது. இசை நம் மூச்சாக மாறும். மூச்சு பயிற்சி கூட இசையில் அடக்கம். தமிழ்நாட்டின் மிகப்பெரிய பாடகர்களாக இருக்கிற சீர்காழி கோவிந்தராஜன், டி.எம். சௌந்தரராஜன் போன்றவர்கள் எல்லாம் நெடுங்காலம் சுவாச பிரச்சனை இல்லாமல் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு நுரையீரலுக்கான ஆற்றலை, குரல் வளத்தை மட்டுமல்ல உடல் நலத்தையும் உள்ள நலத்தையும் காத்து பலருடைய நலத்தையும் காத்திருக்கிறார்கள். அத்தகைய இசை நிகழ்ச்சி இப்பொழுது நடைபெற இருக்கிறது. இந்த இசை நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறப்பாக ராஜேந்திர சோழனுடைய சிறப்பை பாடுகிற மெய்கீர்த்தி பாடல் இடம்பெற இருக்கிறது. அதை நீங்கள் எல்லோரும் அவசியம் கேட்க வேண்டும். கடல் அலைகடலில் கலம்பல செலுத்தி என்கிற பாடலில் கடாரத்தை அவன் கொண்டான் வென்றான் என்கிற வரலாறு மெய்கீர்த்தியில இருக்கிறது. அது செப்பேட்டிலும் கல்வெட்டிலும் தாண்டி இப்பொழுது பூங்குழலியின் குரல் வழியாக மெய்கீர்த்தி பாடப்பட இருக்கிறது. ராஜேந்திர சோழனின் புகழை பாட பாட நம்முடைய வரலாறும் நம்முடைய இனத்தினுடைய பெருமைகளும் மீட்கப்படும் என்பதால் ராஜேந்திர சோழனின் மெய்கீர்த்தி உள்ள அடக்கிய இந்த இசை அரங்கத்தை நீங்கள் எல்லோரும் கேட்டு மகிழ வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு அரங்கத்தை பூங்குழலி குழுவினரிடம் ஒப்படைத்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Rana
புருஷோத்தமனுக்கு அமைச்சர் அவர்கள் திருக்கரங்களால் ஆடை அணிவித்து சிறப்பு செய்தார்கள். வயலின் கலைஞருக்கு தலைவர் பொதுச் செயலாளர் மேடைக்கு வரவும். பாட்டரசன் மிக்க நன்றி மருத்துவர் வேலாயுதம் அவர்கள். வாழ்த்துகிறான். நம்மெல்லாம் இங்கிருந்து அவர்களை வாழ்த்துவோம். இன்னும் பல மேடைகள் கண்டு உலக புகழ் அவங்க பெறணும். அதற்கு அடியேனும் இணைந்து இசைக்க வேண்டும் என்ற ஆசையோடு விமல புகழ் உண்மையாகவே வயலினை அந்த அந்த என்ன சொல்லுவோம், இசை ராக ரசங்களை அழகாக வெளிப்படுத்தி அற்புதமாக இசைத்தார். அவருக்கும் எனது எங்கள் புதுச்சேரி இசைக்கல்லூரி பாரதியார் பல்கலைக்கூட சார்பாகவும் மற்றும் உங்களுடைய ஜனார்த்தன் சார்பாகவும் நமது புதுச்சேரி கலைமாமணி புதுவை இசைப்பள்ளி முதல்வர் சிவராமன் அவர்கள் சார்பாகவும் தமிழ் சிறகம் சார்பாகவும் கோடி நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் சொல்லி இவர்கள் இருவரும் உலக புகழ் பெற்று பல மேடைகளில் சாதனை படைக்க வேண்டும் என்று, பல விருதுகள் பெற வேண்டும் என்று எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். வாழ்க வளமுடன். நன்றி, வணக்கம். Bapak Ibu, kawan-kawan kami yang dari luar negeri mengikuti acara World Tamil Seragam ini. Acara ini berjalan dengan sukses mulai dari tanggal 9 di Kuil Nagama dan dihadiri juga oleh bapak-bapak yang dari Tamil Seragam. Kemudian tanggal 10 di Kuil Sri Raja Rajaswari Langkat, Padang Cermin. Kemudian hari ini puncak acara kita laksanakan seminar ini di Hotel Le Polonia dan dihadiri lebih kurang ada sekitar 150-200 orang. Acara ini terselenggara berkat kerjasama kita juga dengan SMG, kemudian dengan Kalimas dan para donatur kita yang telah membantu suksesnya acara ini. Kita berharap acara ini bisa berlangsung ke depannya nanti. Kita mungkin satu tempat lagi, satu negara lagi yang akan ditempatkan untuk acara World Tamil Seragam ini. Terima kasih Bapak Ibu atas dukungannya. Kami dari Parisada mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi atas bantuan dan dukungan dari para sahabat kami. Om Santi Santi Santi. Dan juga kepada Mitra Jaya Group, Kalimas Group yang ikut berpartisipasi untuk terselenggara dan lancarnya acara ini. Dan kami juga diberikan mandat untuk membentuk yang namanya Indo Tamil Seragam. Dan kami diberi mandat dan mandat itu akan kami terima dan akan kami bentuk di Indonesia ini, Indonesia Tamil Seragam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan para Mas Santi. Om Santi 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 Om. உறவுகளே, மாலை வணக்கம். இன்று நாம் உலக தமிழ் சிறகத்தினுடைய முக்கியஸ்தராகிய அறவழி ஐயா அவர்களை சந்திக்க சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது. இங்கு இப்பொழுது நாம் பொலோனியா ஹோட்டலில் ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்துள்ளது. இதை பற்றிய விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள வாருங்கள், நாம் ஐயா அவர்களை சந்திப்போம். நான் நாகநாட்டிலிருந்து வரேன். என்னுடைய பூர்வீகம், என்னுடைய சொந்த ஊர் காஞ்சிபுரம், இந்தியா. நாங்கள் உலகத் தமிழ் சிறகம் கடந்த ஆண்டு பாரிஸில், பிரான்ஸ் நாட்டில் பாரிஸில் தொடங்க பெற்றோம். அதனுடைய 2வது ஆண்டு மேதானை தேர்ந்தெடுத்தோம். மேதானை ஏன் தேர்ந்தெடுத்தோம் என்றால், மேதான் தமிழர்கள் கிபி 18ஆம் நூற்றாண்டில் 1875 ஆண்டு 1890 போன்ற பல்வேறு காலகட்டங்களில் தமிழர்கள் இங்கே குடியேறியுள்ளனர் மேடான் நகரில். அந்த மேடான் நகரில் தமிழர்களுடைய வாழ்வு எப்படி இருக்கிறது, இங்கே தமிழர்கள் எந்த அளவிற்கு அவர்களுடைய தமிழ் பேச்சு எப்படி இருக்கிறது, தமிழ் கல்வி எப்படி இருக்கிறது, அவங்களுடைய பொருளாதாரம் எப்படி இருக்கிறது, மக்களுடைய வாழ்க்கை முறை எப்படி இருக்கிறது என்று தெரிந்து கொள்ள ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தோம். முதலில் இந்த விழா தொடங்குவதற்கு எங்களுடைய அமைப்பில் கொஞ்சம் தயக்கம் காட்டினார்கள். இங்கே யாரை போய் தொடர்பு கொள்வது, யாரிடம் பேசுவது என்ன என்று. ஆனால் தொடர்பு கிடைக்க எங்களுடைய அந்த எண்ணம் பொய்த்து விட்டது. இங்கே இருக்கிற தமிழர்கள், குறிப்பாக சிவாஜி ராஜா சார் அவர்கள், மதியழகன் அவர்கள், அது பிறகு முத்தமசீலன் ஐயா அவர்கள், டாக்டர் அசோகன் அவர்கள், சுபேன் ஐயா அவர்கள்,
செல்வராஜா ஐயா அவர்கள் இவங்களெல்லாம் நாங்கள் தொடர்பு கொண்டு பேசும்போது நாங்கள் என்ன கருத்துக்களை சொன்னாலும் அவர்களை வந்து அதை வந்து நிறைவேற்றுவதற்கு வந்து அவங்க தயாராக இருந்தார்கள். தொடர்ந்து நாங்கள் பல்வேறு கூட்டங்கள் ஒவ்வொரு வார இறுதியில் வந்து ஜூம் மீட்டிங், கூகுள் மீட்டிங் போட்டு எங்களுடைய கருத்துக்களையாக நாங்கள் பகிர்ந்து கொண்டோம். நாங்கள் என்ன நினைத்தோமோ அதை விட மிக சிறப்பாக இவர்கள் இந்த விழாவை இவர்கள் நடத்தியிருக்கிறார்கள். இந்த எல்லா பெருமைகளையும் மேலாண் தமிழ் சொந்தங்களைத்தான் சாரும். இந்த விழாவானது 3 நாள் விழாவாக நாங்கள் கொண்டாடிட்டோம். முதலில் ஆகஸ்ட் 9ஆம் தேதி 2024 வெள்ளிக்கிழமை அன்று நாகாத்தம்மன் கோவிலில் நாங்கள் அந்த கூழ் ஊட்டும் திருவிழாவில் நாங்கள் கலந்து கொண்டோம். அவ்வளவு கூட்டம், இந்த மாதிரி கூட்டத்தை நாங்கள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அந்த நாகாத்தம்மன் கோவிலில் கூட்டம் திணறியது, எங்களால் உள்ளே உட்கார முடியல, அவ்வளவு கூட்டம். சுமாத்ரா அப்படின்ற போது பர்தாக்ஸ் மக்கள் வந்து அவங்களுடைய பாஷையில் பேசுகிறாங்க. ஏன் தமிழர்களுக்கு மட்டும் தமிழ் பேச முடியும்? இதை ஏன் நாம் ஒரு குறையாக நினைக்கவில்லை? நான் ஒரு தமிழன், என் குழந்தைகள் தமிழ் தெரிய வேண்டும். அதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நம்ம இன்று தினமே நாம் ஆரம்பித்து யோசிச்சு நல்ல விதமாக சிந்தித்தல் வேண்டும். இது இன்னைக்கு இந்த சிறு நிகழ்ச்சியை ஆரம்பமாக வச்சு அத்திவாரமாக வைத்து நம் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் கல்வி, தமிழ், பண்பாடு, கலாச்சாரம், எழுத, வாசிக்க, பேசுவதற்கும் நாம் இன்றைய தினம் ஒரு அத்திவாரமாக கொண்டு நாம் 3ஆம் தலைமுறையாக இருக்கிற நம் குழந்தைகளுக்கு இன்றைய தமிழ் மொழியை கற்க போதிய சப்போர்ட் வந்து நம்ம கொடுக்க வேண்டும். அதுதான் நாம் வேண்டிக் கொள்வது. ஏனென்றால் சிறுக அந்த தமிழ் கலாச்சாரமும் தமிழ் மொழியும் அழிந்து போவதற்கு அறிகுறியாக இருக்கிறது. அதனால் நாம் அதை பிடித்து கொண்டு தமிழை சிறகத்தில் ஏற்றுவதற்கு தயாராக வேண்டும். மதிப்பிற்குரிய சகோதரர் அரோடி அவர்களை பேட்டி கண்டுள்ளோம். இப்போ இறுதியாக நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க? இந்தோனேஷியா மக்கள் இந்த தமிழ் வந்து வளர்ச்சி பெற இன்னும் என்ன ஏறக்குறைய நீங்கள் வந்து சொல்ல விரும்புகிறீங்க? எங்களுக்கு உங்களுடைய அறிவுரை தேவைப்படுகிறது. வணக்கம். அறிவுரை வந்து சொன்னாங்க, கருத்து பரிமாற்றம் வந்து கருத்து பரிமாற்றம் தான். தமிழை வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து பேசுகின்ற ஒரு மொழியாக இருக்க வேண்டும். தமிழ் வந்து நம்முடைய பள்ளிகள், வீடுகள், முதலில் வீடுகள், அதுக்கப்புறம் பள்ளிகள், அதுக்கப்புறம் கோவில்கள், இது அப்புறம் தமிழர்கள் வந்து ஒருவர் சந்திக்கும் போது அவர்கள் வந்து தமிழ் உரையாட வேண்டும். அதுக்கப்புறம் வந்து தமிழில் வந்து நம்முடைய எல்லா வணிக நிறுவனங்கள் யார் தமிழர்கள் நடத்துகிறார்களோ எல்லா தமிழ் வணிக நிறுவனங்களையும் அவங்க தமிழர்கள் நடத்தக்கூடிய எல்லா இடங்களிலும் வந்து நம்ம தமிழ் பெயர் பழக்க வைக்க வேண்டும். அது இந்தியாவில் வைக்கல, அது முறையாக இருக்குது. ஆனால் நம்ம இங்கே வந்து வைக்கிறாங்க. இங்கே வந்து வச்ச பிறகு தமிழ் கொஞ்சம் வளரும். நிச்சயமாக தமிழ் வந்து அழியாது, தமிழ் வந்து வளர்ப்போம், தமிழ் வீட்டில் உறுதி கொண்டு வரும். தமிழ் என்பது தானாக வளரக்கூடிய ஒரு விடயம். அது வந்து தாய்மார்கள் கையில் தான் இருக்கிறது. நாம் தமிழர், அனைத்து தமிழர் கைகளில் தான் இருக்கிறது. முக்கியமாக மேடான் வாழ் தமிழர்கள் இருக்கின்றது. அதுக்கு ஒரு அத்திவாரமாக நிறைய சிங்கப்பூரிலும் தனிப்பட்ட ஒரு தமிழ் வாழ்த்து வச்சுருக்காங்க, மலேசியாவிலும் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்தோனேஷியாவுக்கும் ஒரு தமிழ் பாடல் இருக்குது, வாழ்த்துக்கள் அதை காட்ட முடியுமா? இதனாலே நான் சொல்லிடுறேன், எனக்கு குரல்லாம் ஆளே உள்ள அழகா இருக்கிறீங்க, குரல் நிச்சயமா வாழ்க தமிழ் மொழி, வாழ்க தமிழ் மொழி, வாழ்க தமிழ் மொழி, வாழ்க நிரந்தரம், வாழ்க தமிழ் மொழி, வாழிய வாழியவே, வானமளந்து தனைத்து மலர்ந்திடும் வன்மொழி வாழியவே, ஏழ்கடல் வைப்பினும் தன்மனம் வீசி இசை கொண்டு வாழியவே, தாய் நிகர் தமிழே அறமலரது அமுதே வாழிய வாழியவே, வேர்மொழி தமிழே செம்மொழி தமிழே வாழிய வாழியவே, சாவகம் பாலி சுமித்திரமெங்கும் தமிழ் மனம் வரட்டும் பரவட்டுமே, சோழர் மனம் வென்ற ஸ்வர்ண பூமியில் தமிழ் என்றும் வாழியவே, சிறுகை விருது வீரம் முழங்க சிகரத்தில் ஏற்றிடுவோம்,
எங்கள் தமிழ்மொழி என்றென்றும் வாழியவே. எங்கள் தமிழ்மொழி பூவியின் தாய்மொழி எங்கள் தமிழ்மொழி புவியின் தாய்மொழி என்றென்றும் வாழியவே. வாழ்க நிரந்தரம், வாழ்க தமிழ்மொழி, வாழிய வாழியவே. நன்றி.